प्यारे विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। अज असी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जिहड़े हन जॉइंट स्टॉक कंपनी दे वो करन जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सब तो पहला एडवांटेज की जे गल करिए तो इस दे विच पहला एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी। जिस तरह बाकी बिजनेस दे विच सोल प्रोपराइटरशिप जां फिर हिंदू अनडिवाइडिड फैमिली च करता दी जां फिर पार्टनरशिप दे विच हरेक पार्टनर की जिहड़ी लाइबिलिटी सी वो अनलिमिटेड सी, बट इन दिस केस देयर इज़ ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपया जिहड़ा हैगा आ वो इन्वेस्ट किया है शेयर खरीदण च कंपनी की, तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपीज़ की ही है। तो इस करके इस दे विच लाइबिलिटी जिहड़ी आ लिमिटेड है। सैकेंड है ट्रांसफर ऑफ इंट्रस्ट जिहड़ा हैगा ट्रांसफर किया जा सकता, मतलब शेयर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन परसन टू अनदर परसन। देयर इज़ अ प्रोविजन इन द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपने शेयर दूजे व्यक्तियों नूं बेच सकता है। तीजा हैगा परपैचुअल एग्जिस्टेंस। परपैचुअल एग्जिस्टेंस दे विच यह है कि कंपनी का कारोबार चाहे नਵੇਂ शेयर होल्डर आउंदे आ जां जांदे आ जां किसी की डैथ हो जाती आ, तो इसका कारोबार जिहड़ा आ निरंतर चलता रहिंदा आ। इस दे कारोबार दे विच कोई भी किसी किस्म की बाधा नहीं आउंदी, इस करके इसका ये एडवांटेज है। अगला है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का जिहड़ा हैगा काम जॉइंट स्टॉक कंपनी दे विच हो सकदा, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस है तो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए कंपनी नूं उधार भी मिल जाता है। जे अगर कंपनी एक्सपेंशन करनी चाहे जां फिर कंपनी की करती आ अपने शेयर जिहड़े हैगे आ वो कढ़दी आ तो उहदे नाल पैसे इकट्ठे कर लैंदी, जां डिबेंचर जिहड़े हैगे आ लोकां दे लई आम पब्लिक दे लई कढ़दी हैगी आ तो उहदे नाल जिहड़ा हैगा लॉट ऑफ मनी जिहड़ी हैगी आ वो इकट्ठी करके कंपनी की एक्सपेंशन नवा कोई प्लांट मशीनरी लाउणी हैगी आ, नवी कोई सबसाइडरी खोलनी है कंपनी तो खोल सकती है। अगला है प्रोफैशनल मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी आ इन द हैंड ऑफ प्रोफैशनल परसन, दे आर पेड वर्कर। क्योंकि कंपनी दे कोल पैसे ज़्यादा हैगे आ, लार्ज रिसोर्सिज हैगे आ, तो जिहड़े हैगे आ प्रोफैशनल उन्हां दीयां सेवावां लईआं जा सकदियां जिन्हां नूं तजर्बा हैगा कंपनी नूं चलाउण दा, ते उन्हां नूं बहुत सारे पैसे जिहड़े हैगे आ दित्ते जांदे तनख्वाह दे रूप दे विच। तो प्रोफैशनल मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी आ वो कंपनी दे विच पॉसीबल है। दूसरे बिजनेस दे विच प्रोफैशनल मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी आ पॉसीबल नहीं सी। इकोनमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इकोनमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन दे विच कि जदों वड्डे पद्धर ते जिहड़ा हैगा कोई भी काम किया जाता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिहड़ी आ घट जाती आ। जदों खरीददारी जिहड़ी आ रा मटीरीयल की ज़्यादा की जाती है तो सस्ता पैंदा, थोड़ा थोड़ा खरीदांगे तो महंगा पैंदा। इस तरह ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन दे विच कुछ जिहड़ियां टूल्स एंड मशीनरी जिहड़ियां यूज़ कीतियां जांदियां इहदे नाल बंदियां दा काम जिहड़ा आ घट जांदा है। तो इस करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन दे विच जिहड़ी हैगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो घटती आ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटण दे नाल वस्तुआं सस्तियां पैंदियां तो उन्होंने बाजार दे विच सस्ते भाव ते बेच के कंपनी जिहड़ी आ वध जिहड़ा मुनाफा कमा सकती है। एबिलिटी टू कोप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहिंदा, नवीं टैक्नोलॉजी जिहड़ी आ आउंदी रहिंदी आ और उसनूं टैक्नोलॉजी जिहड़ी नवीं आई आ उसनूं किस तरह यूज़ करना है, जां फिर कंपनी की करदी कि लार्ज रिसोर्स होने करके ये कंपनी की कोशिश रहिंदी है कि घट तो घट कीमत ते कोई प्रोडक्ट नूं किस तरह तैयार करना, उहदे लई रिसर्च जिहड़ी हैगी आ वो हुंदी रहिंदी है। रिसर्च ते बहुत सारे पैसे जिहड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती हैगी आ। तो इस करके अगर बिजनेस दे विच कोई चेंजिज आउंदी आ तो उस चेंजिज नूं अडॉप्ट किया जा सकदा, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस हैगी आ ते नाल दी नाल रिसर्च एंड डिवेलपमेंट दे नाल जिहड़ियां नवीं तुसीं देख रहे हैं वस्तुआं तुहाडे हत्थां दे विच आ रहीआं। दिस इज़ ड्यू टू द रिसर्च वर्क दैट इज़ टू बी डन बाय द कंपनी। नैक्सट है डिफ्यूज्ड रिस्क जिहड़ा हैगा कंपनी दे विच बहुत सारे
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ਦੈਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ਆਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਟਅਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੋ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰਪਜ਼, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਸੀਕਰੇਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੀਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਪਰਸਨਲ ਵਰਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇੰਪਰਸਨਲ ਵਰਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰਸਨਲ ਵਰਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਡਿਲੇ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ in the general meeting, and it should take much time as compared to the sole proprietorship or Hindu undivided family or third ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮੰਗ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਪਰਸਨ। ਈਵਲ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਵਲ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ
ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਇਨ ਫਿਊ ਹੈਂਡਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਹੈਂਡ ਆਫ ਫਿਊ ਪਰਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ